પછી આથી બાબુભાઈ લઈ Hare
वषट् वशीकुरु औषट् आकर्षय आकर्षय ॐ विद्वेषय विद्वेषय फट् उच्चाटय उच्चाटय ठ स्तम्भय स्तम्भय ठें ठें मारय मारय नमः संपन्नय संपन्नय स्वाहा पोषय पोषय परमंत्र परियंत्र परतंत्राणि चिन्धि चिन्धि ग्रहान् निवारय निवारय व्याधिं विनाशय विनाशय दुःखं हर हर दारिद्र्यं विद्रावय विद्रावय देहं पोषय पोषय चित्तं तोषय तोषय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वपल्लवस्वरूपाय ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा ॐ जो शान्तिरोगदय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वभूत शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुप्रलाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः जुमादिदेव सवितर्दुरिताधिपरासुव धर्मजन्धन्न आसुव स्वस्तिनुस्तानक्षु हरिशने देवहितं यदायुः स्वतमिन्नु शरदो अन्दिने वा शद्रानश्चक्राधरसन्तनूनां पुनरासो जलमितरो भवन् देवानो मर्यारीरिखदायुर्गन्धोः रतिभिरन्तरिक्षमदिनिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति जन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु क्रियाचम्य प्राणानायम्य प्रणव श्री सद्गुरु परमात्मने नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः इष्टदेवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः श्रीवाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः एतत्कर्मप्रदां देवता श्री सद्गुरु दत्तात्रेय परमात्मने नमः निर्विघ्नमस्तु विनायकं गुरुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय सरस्वती प्रज्ञादो सर्वकार्यार्थसिद्धये नमस्ते जलमादाय विष्णो कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भरतखंडे भारतदेशे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तान्ते ब्रह्माविवर्ते देशे श्री सोमनाथ पाश्रे प्रवास क्षेत्रांतर्गत वस्त्रापद क्षेत्रे सिद्धगिरि नारायण छत्र छायायां शालिवांशके श्री विष्णु बहुधावतारे अस्मिन् वर्तमाने मन्वत्प्रहार कारण नामने संवत्सरे रवि उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे वैशाख मासे सुदे कृष्णपक्षे श्री सूर्ये श्री शिवराशि श्री देवराज गुरु देशे शुक्रेषु यथा यथा राशि स्थापितो एवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथो वा गोत्रोत्पन्नो कमल गोत्रनो सपत्निको यजमानोऽहं मन्म मम भोजो मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणो विपुलात्यर्थं अभ्युदयार्थं ये विश्व ब्राह्मणैः सह पुस्तकमध्ये सद्गुरु दत्तात्रेय देवतानां यथा लाभोपचारै पूजनं च करिष्ये चंदन चौकावाળા ફૂલ બધાના ગુરુદેવ દત્ત મહારાજનું બધાય આ ગ્રંથની અંદર ભગવાન એ સ્વરૂપ બિરાજે ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું બ્રહ્માના Yeah.
मुदे माय कस्मे देवाय विकाविने मा दक्षिणा करदो सप्ता स्वाहा सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि पुष्पांजलि मया देन कुर्मः परमेश्वर दत्तात्रेय परमात्मने नमः चरण कमलयो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि राधे नमो सुदे श्री प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरा यथोदितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः जलमादाय तं सर्वकर्मं तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु बोलो श्री सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय रानी महाराज की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव या गुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिको सर्वसुरवाद्यधिष्ठदशा भूताः गुरुगा देवेदको सर्वं जलभूतं यस्य भाव्यं छेड़ेली कर लो प्रभु
બાપજીને જવા દો. નમો 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 રામેભ્યો રાઘવદેવ નમો 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 ઓમ એકદંતાય વિદ્મહે વક્રતુંડાય ધીમહિ તન્નો સન્નિ પ્રચોદયાત નારદવાચ પ્रणम्य श्रीकृष्णदेवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुर्दामासुचित्रे जगमङ्गलं सुन्दरं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकं चतुर्थं गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया। એક મિનિટ સિંધુભાઈ એ એક ભાગો ગલજી કેમ નહીં કે બાબુ અંગત તો રહેવાનું એટલે પાછળ નહીં બસ
भवन्तु यजमानस्य आशीर्वाद परारोग्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान
તથા યજ્ઞ જ્ઞાન યજ્ઞ કરી આચાર્યના પૂજન
સૌપ્રથમ ગિરનાર દત્ત પાદુકા કલિકુંડ ગિરનારના મહંત શ્રી મહેશગીરી અમૃતગીરી એમનું સ્વાગત સાત ભૂલી કરી દેજો. આ સ્થાન નક્કી કરવા આવ્યા ત્યારે અમે દિવ્ય સ્થાન ગમ્યું અને જ્યારે બીજી વાર અમે આવ્યા ત્યારે અમને હસુબાપુએ હસીને કહ્યું કે બધું તમારું છે, યોગ્યતાથી એનો વપરાશ કરજો અને શાંતિથી બધા 7 દિવસ અહીંયા પધારો એ મારી શુભ ભાવના છે અને કોઈ પણ તકલીફ પડે તો હું બેઠો છું એવા આપણને આશીર્વાદ આપેલા છે. તો એવા આપણે હસુબાપુનું સ્વાગત પૂજ્ય શ્રી સંજયભાઈને વિનંતી કરું કે હસુબાપુને સારું ગાડી સ્વાગત કરે. નામે અનામે સંતો આમંત્રણ મળે કે ના મળે એક ધાર્મિક પ્રોગ્રામ છે દત્ત સરકારના ધામમાં શિવ વ્યાસ. રાજેશ મહંશ્રી જયદેવ સ્વરૂપ એમનું સ્વાગત દિનેશભાઈ કોટેચા અહીંના વડીલ છે અને એમનો સાથ સહકારનો કથા દરમિયાન અન્યને રવી ભાવના અને એમાં નવીનભાઈ પોતે દસ્તક સ્વરૂપ છે, સાથે 2 દીકરા રામ અને લક્ષ્મણ જેવા રાજીભાઈ સંજયભાઈ અને એમનો વ્યાસ પરિવાર હસતું ફૂલતું ગમે ત્યારે એમને પધારી મળ્યા. એક સ્વાગત કરવું રહી જાય છે કે પધારે તિસ્કારી વ્યાસ પરિવારે અવધૂત પરિવારને ખૂબ જ પ્રોત્સાહિત કર્યો છે. સુવર્ણ જયંતિ વખતે પણ અમને જે બહુ ખૂબ જ અધિક પ્રોત્સાહિત કર્યા છે એવા વ્યાસ પરિવારને એમાંથી પ્રેરણા મળી છે. દત્ત ભગવાનની કથા દત્ત સરકારના ધામમાં અને ગિરનારની કળેટી સ્વરૂપમાં જે સરસમાં સરસ સારી જગ્યા મળે ત્યાં આપણે બિરાજમાન કરીને ગુરુજીની સાથે કથા કરવી છે. એવું અમે સરળ કરતા પ્રેરણાધામ અને પ્રેરણાધામમાંથી અમને જે પ્રેરણા મળી છે એ અદ્ભુત આજે બધા ભક્તો જોઈ રહ્યા છે કે કેવી સગવડ છે. આપણે બાપુનું પણ આપણે સાનિધ્ય મળ્યું છે. એ પ્રમાણે આ અઠવાડિયું જે 7 દિવસની કથા છે છેલ્લા દિવસે આપણું દત્તક છે. સંપૂર્ણ કથાની અંદર પોતે પોતાની રીતે વર્તે અને કોઈ પણ કોઈને તકલીફ ના પડે. કાર્યાલય ખુલ્લું છે, કાર્યાલય કોઈ તકલીફ હોય તો પધારે. આ સિવાય બીજું વિશેષ ગુરુજી હસુબાપુ સ્થાનના સંચાલક જે કે છે એમને વિનંતી કરું કે આ કાર્યક્રમને સફળતા બક્ષે એવા આશીર્વાદ આપે. સદગુરુ ભગવાન ગિરનારી મહારાજ સર્વે સંતો ગરવા ગિરનારની ગોદમાં ગુરુ ચરણાનુત્પાન અને ગુરુના ગુણગાન સદગુરુના ગુણગાન તીર્થભૂમિમાં અને સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં અતિ ઉત્તમ. કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર બનેલો સંત કે સાધુ જ્યાં સુધી ગિરનાર ક્ષેત્રમાં ના આવે ત્યાં સુધી એને સિદ્ધતાનું બિરુદ નથી મળતું.
ગિરનાર ભૂમિ સિદ્ધ 84 ના દેશણા 52 વીર નવનાથ 64 જોગણી यानी સર્વ દેવી દેવતાઓ 33 કરોડ દેવતાઓનું સ્થાન ગિરનાર ભૂમિ છે. હું અને તમને આનંદ કરાવું એ આનંદ નથી, પણ આ ભૂમિ તમને આનંદ કરાવે એ આનંદ છે. આ ભૂમિનો આનંદ છે, કારણ કે આ સંતોના ભજનની ભૂમિ છે. એવા ગુરુગાન માટે, સદગુરુના ગુણગાન માટે અમે રાખ્યા છે. સદગુરુ એક એવી તાકાત છે સજ્જનો કે મને ને તમને એ સ્થાનમાંથી લઈ જાય જ્યાં નિર્મળતા હોય, જ્યાં શરણાગતિ હોય, જ્યાં આધીનતા હોય, જ્યાં સંભાવ હોય, જ્યાં સમાધાન હોય. આવા સ્થાનમાંથી મને ને તમને લઈ જાય છે. એટલે જ એનો આ પુરાવો છે અને એનું આ દર્શન છે. એક સાખીમાં કહ્યું છે, ગુરુ હમારે ગારુડી, ગારુડી એટલે મદારી, મદારીમાં એક મોરો હોય, ખેલતા હોય, એમ સદગુરુ પાસે પણ એક મોરો હોય છે. ગુરુ हमारे गारुड़ी कीधी मुझ पर मेहर, मोरा बताया मर्म का, उतर गया संजय काम क्रोध लोभ मोह मायाना ઝેર મારા તમારા અંદર વ્યાપી રહ્યા છે. કે ઝેરને ઉતારવાનું કામ સદગુરુ કરે છે. એટલે ગુણ રહિત છે, એટલે સદગુરુને નિર્ગુણ કીધા છે. નિર્ગુણ કી ગત ન્યારી સાધુ, નિર્ગુણ કી ગત ન્યારી. ભગવાન કૃષ્ણને એક વખત કાળી નાગે ઠપકો આવ્યો. સંવાદ થયા બે વચ્ચે કે અખિલ બ્રહ્માંડના નાયક, મને મારવા માટે જન્મ લીધો તો વ્યર્થ લીધો છે પ્રભુ. મારવો હોય તો મારા ઝેરના ગુણને, મારી અંદર જે ઝેર વ્યાપી રહ્યું છે એને મારો. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાને એટલું કીધું, કાળી નાગ, ઝેરને મારવાનું કામ મારું નથી, એના માટે તો તારે કોઈ સદગુરુ ધારણ કરવા પડશે. ગુરુ વિના મારું તમારું ઝેર નથી. આપણા ગામની અંદર વરસાદ પડે ને તો નદીમાં પૂર ના આવે. નદીમાં પૂર તો ત્યારે આવે કે જ્યારે ઉપરવાસનો વરસાદ હોય. એમ મારા અને તમારા જીવનમાં પૂર જ્યારે આવે ત્યારે ભજન ઉપરવાસમાં હોય. ભજન ઉપરવાસમાં હોય. મહેશગીરી બાબુ બિરાજમાન છે, એમના પણ બે સર્જનો વાણીનો આપ લાભ લઈએ એવી મારી ઈચ્છા છે. પ્રસન્નચિત પ્રાતસ્મરણીય એવા પૂજ્ય જગદીશાનંદજી બાપુ ના મુખારવિંદથી આજે આપણે ગુરુ ગુણના રસપાન કરવાના છીએ. એક બહુ સરસ મજાની સાખી મને યાદ છે, કદાચ આપ સૌને પણ એ યાદ હશે. ગુરુના ગુણ વિશે કહેવામાં આવ્યું છે, पृथ्वी का कागज करूं कलम करूं बलराय, समग्र पृथ्वीનું હું કાગળ કરી લઉં, બધા વનના વૃક્ષોની હું કલમ કરી લઉં. पृथ्वी का कागज करूं कलम करूं बलराय, समुंदर की स्याही करूं फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए. આ સમગ્ર સમુદ્રની હું સ્યાહી કરી લઉં તો પણ ગુરુના ગુણોનો પાર નથી. કેટલું લખું, કેટલું. આનો જે જવાબ છે એ મને અતિ પ્રિય છે. એના જવાબમાં એક શિષ્યએ લખ્યું છે
हृदय का कागज करूं, हृदय का कागज करूं, असुवन की करूं स्याही, हृदय का कागज करूं, असुवन की करूं स्याही, जिह्वा की लेखनी करूं, तभी गुरुगुण लिखा जाए, तभी गुरुगुण लिखा जाए। भक्तों, ગુરુના ગુણ ગાવા માટે કે ગુરુના ગુણ લખવા માટે પેનને કાગળની જરૂર હોતી નથી. એના માટે તો હૃદય ભીનું હોવું જોઈએ. એ વિરહની વેદનાથી આંસુડા પડતા હોવા જોઈએ, ત્યારે એ લખાય. ઘણો તફાવત છે. પામી એ જ શકે જેને ગુરુને જાણ્યા છે. માનવું અને જાણવું એમાં ખૂબ તફાવત, ખૂબ અંતર. બાપુ બરાબર છે? માનવું અને જાણવું એમાં ખૂબ જ અંતર છે. તમે આજે જેને માન્યા છે કાલે ન પણ માની શકો, પણ જેને જાણી લીધું છે એ અજાણ્યા કોઈ દિવસ થઈ શકતા નથી. માનવું એ કદાચ લોકોના કહેવા ઉપરથી તમે માની શકો, પણ જાણવું એ ફક્ત તમારો પોતાનો અનુભવ હોઈ શકે, ત્યારે જ તમે જાણી શકો. વિસ્તારથી કહું તો શર્કરા જે છે, ખાંડ જેને કહેવાય, એ લોકો એમ કહે છે કે કડવી છે. લોકોના કહેવાથી તમે માની લીધું કે કડવી છે, પણ જ્યારે તમે પોતે એનો સ્વાદ ચાખો અને તમને જાતે એનો અનુભવ થાય કે નહીં શર્કરા તો મીઠી છે, ત્યારે આખો સંસાર તમારો વિમુખ કેમ ન થઈ જાય, આખો સંસાર તમારા વિરોધમાં કેમ ન ઊભો થઈ જાય, તમે એ વાત માની જ ન શકો કે શર્કરા ક્યારેય કડવી હોય. એમ ગુરુને જેને જાણી લીધા છે, પછી સંસાર આખો વિમુખ કેમ ન થઈ જાય. શ્રદ્ધા ડગતી નથી. શ્રદ્ધા ક્યારેય ડગતી નથી. મિત્રો, જાણવાથી માણસને વિરહનો જન્મ થાય. જાણ્યાથી પછી એને મેળવવાની લાલસા મનમાં જાગે કે ક્યારે મળે, ક્યારે મળે, ક્યારે મળે. અને એ વિરહમાં પ્રેમ પ્રગટ થતું હોય છે. જ્યાં પ્રેમ પ્રગટ થયું હોય ત્યાં સ્મરણ સ્વતઃ શરૂ થઈ જાય. સ્મરણ સ્વતઃ શરૂ થઈ જાય. અને એ સ્મરણના ભૂમિમાં ભક્તિના અંકુર ફૂટતા હોય. અને ભક્તિના અંકુર ફૂટી જાય એટલે ભગવાન સ્વતઃ સામે પ્રગટ થઈ જાય. પછી કોઈ મંદિરે નથી જવું પડતું. અને ઇતિહાસ સાક્ષી છે, કદાચ મંદિરે જનારા નથી પામ્યા, પણ મનની અંદર જનારા પામ્યા છે. જે મનની અંદર ગયા છે એ પામી શક્યા છે. કદાચ ગુરુમાં વિશ્વાસ રાખવાવાળા નથી પામ્યા, પણ શ્વાસ શ્વાસમાં ગુરુ નામને જેને રાખ્યા છે એ પામ્યા છે. તો આજે પૂજ્ય બાપુએ બહુ સરસ વાત કરી, શ્વાસે શ્વાસે દત્ત સ્મરાત્મન. રંગઅવધૂતજી મહારાજે પ્રચાર કર્યો સમગ્ર ગુજરાતમાં. આ ગુજરાતની ભૂમિમાં દત્ત નામને રોપ્યા છે એ પૂજ્ય શ્રી રંગઅવધૂતજી મહારાજે. શ્વાસે શ્વાસે દત્ત નામ, શ્વાસ શ્વાસમાં દત્ત નામ, શ્વાસ શ્વાસમાં ગુરુ નામ. ત્યારે એ સત્યને પામી શકીશું. પૂજ્ય બાપુના મુખારવિંદથી દત્તાત્રેય ભગવાનના ગુરુગાન થવાના છે. તો આ સૌની હા સાધનાની યાત્રા એના સુધી પહોંચે. આપ સૌની વચ્ચે આવીને હું પણ ખૂબ પાવન થયો છું. અને પૂજ્ય બાપુને વિનંતી કરીએ
કે અમને એ ગુરુગાનમાં એવા તરબોળ કરી દો કે અમે પણ તમારી જોડે જોડે ભવપાર થઈ જઈએ, ગિરનાર સુધી આમ તો આવી ગયા છે પણ સાચા અર્થે પહોંચી શકીએ દત્ત ભગવાનના ચરણ પાદુકા સુધી એવા આશીર્વાદ આપો એવી પ્રાર્થના કરીને હું વિરમું